Добрый день, дорогие друзья! Buenas У нас tardes, сегодня queridos amigos. лекция о французской Hoy литературе. tenemos Хорошо с una тобой conferencia sobre la literatura по одной francesa, книге. según Это книга, un которая была libro в анонсе, книга que Вив fue Гроско anunciado de о Viv секретах Grosco sobre французского los счастья. Имеется в secretos виду de la felicidad 12 francesa, произведений французской 12 литературы. obras de la То literatura есть это francesa. такая выжимка, конспект, и она интересна тем, что Es книга в un некоторой степени resumen, такое популярное изложение, но es очень un libro неподробное. И вот bastante мне хотелось bueno бы вам y me его gustaría представить presentaros и немного este рассказать libro о y том, contaros un собственно, poquito что это за произведение и как sobre Вив las Гроско obras рассказывает о y cómo Viv Grosco французской habla de la литературе. literatura francesa. Вот эта книга, она переведена Este libro, на русский que язык, fue 12 уроков traducido al счастья. ruso, Вот 12 вводится lecciones понятие de la счастья, felicidad, которое se понимается тоже introduce такое la noción относительное de la понятие, что felicidad, такое que es счастье. bastante То есть что такое relativa, счастье для разных que es культур. Это felicidad para французская diferentes культура и culturas, para литература. culturas, Вив literaturas. Гроскоп Viv это Grosco британка, то есть она es англичанка, которая británica, приезжает во inglesa, Францию и que рассказывает, llega a что такое Francia для англичанина y или для англичанки, что такое cuenta lo Франция. que es Francia para un Дело в том, inglés. что по ходу дела мы понимаем, Y что другая страна según el libro, это всегда podemos для entender жителя que иной страны otro нечто país es неожиданное. siempre algo И вот когда inesperado. я Cuando читала yo эту leía книгу, este я libro, задумывалась над тем, что yo такое pensé, Франция ¿qué для significa Francia para un немца. británico? Был такой фильм, вот я вам его Hubo приведу, un по libro молодости de mi juventud, «Французский un поцелуй» с beso Мэг Райан, с francés, Кевин Клайном. И y там была allí очень ярко había выраженная идея о una том, насколько, idea, то есть había una насколько idea hasta qué punto Francia, Франция притягательна. И Francia es действительно, impresionante. мы видим по этому фильму Y там vemos la история historia de la vuelta de la возвращения protagonista, va a главной París героини, она para едет в Париж для того, devolver a чтобы su вернуть своего novio. возлюбленного. Очень Es una забавный, película llena смешной, de полный humor юмора фильм. И мы видим y абсолютный vemos un восторг по encanto. поводу Франции в глазах Francia англичан, en los ojos англичан de un и американцев británico. и канадцев. То есть Francia Франция с ее легкостью, con Франция с su ее такой inestabilidad, нестабильностью, impredecibilidad, непредсказуемостью, violación de соблюдением leyes, законов, вот такой con легкой este дымкой humo de стиля, я бы París. сказала. Так вот, когда пишет Вив Гроскоп Cuando Vibrosco escribe о sobre la французской literatura литературе, вот она francesa, начинает empieza свои рассказы sus об известных cuentos произведениях с con el анализа análisis de la романа novela «Братство» de François Sagan, Франсуазы Саган. И вот она постепенно, Buenos días, tristeza. будучи британкой, рассказывает, как же Cuenta хорошо во Франции, вот насколько que se какие-то siente bien вещи en Francia, неожиданные, насколько они hasta qué трогают punto душу, estas насколько cosas они son не британские. francesas. Там No se разговор не trata о душе del alma, скорее, а вот sino о de такой la felicidad en un сиюминутности, о momento, счастье и сиюминутности, о de, том, de что, que no наверное, не siempre se всегда можно puede описать describir словами, и algo то, con что las для palabras, чопорного o англичанина или lo для que para un чопорной británico, англичанки para un кажется очень inglés, притягательным. Вот Вив parece Гроскоп, muy например, interesante. цитирует Франсуазу Cito a Саган François «Здравствуй, Sagan. грусть». В En 1955 году мне предложили выбрать одну из двух ролей: 1954 me скандальную ofrecieron писательницу или elegir uno de прилежную los школьницу. Ни papeles, una одну из них escritora мне не escandalosa o подходила. una Я colegiala предпочла бы быть decente. скандальной Ninguno de ellos школьницей me и quedaba приличной bien. писательницей. Prefería Ну вот ser такие una colegiala escandalosa неожиданные y una escritora афоризмы, которые decente. бросает Франсуаза Y Саган, очень estos хорошо aforismos la ее caracterizan muy bien характеризует ее desde el с punto de точки vista зрения вот de, такой даже de не algo запретности, no de хотя algo о ней говорить prohibido, как о запретной писательнице, но вот именно sino una colegiala скандальной escandalosa школьницы, которая que rompe los ломает estereotipos. стереотипы. И Y опять-таки для para Франции это Francia, весьма en характерно. Francia lo Следующий слайд podemos у меня encontrar. высказывание о книге Después, Джанет Janet Уинтерсон, Winterson, известной una британской escritora писательницы тоже. Вот она говорит británica, о Франсуазе Саган, что это eh, книга, растянувшаяся на dice целую жизнь que es un столкновения libro с умами, que fue которые не extendido похожи на ваш. por Вот это enfrentamiento de las столкновение mentes que с no se умами, parecen a это, la собственно, то, suya. что мы говорили и о психоанализе, то, что Hablamos мы de видим во французской psicoanálisis, литературе, lo que и vemos en la что literatura высветить francesa es un разнообразие intento de других mostrar diferentes схем, других esquemas, фреймов, de других otros людей у esquemas. разных людей. Viv Grosco Вив dice Гроскоп que говорит París о том, что siempre es Париж — это rapidez, всегда скорость,
cuenta рассказывает о том, как замечательно de общаться qué на машине, bueno как сама es Франсуаза ir en Саган coche, учится на машине, correr en coche, вылетая на que полосу París es встречного energía, движения, что Париж — это tensión. энергия и En los años накал. То есть это 70, вот 80, 70-е, 90, 80-е, 90-е годы o рисует lo именно так. И imaginas. мы видим, конечно, Vemos Эдуарда Мане с A его Edouard завтраком на Manet траве, вот en- как con su такой desayuno стереотипичный en el césped. портрет Парижа и Франции. Еще какие вот También интересные она tiene más замечания comentarios. видит Por и ejemplo, el бросает. pensamiento de Мышление los французов franceses не no está лишено desprovisto de тщеславия, una которое не vanidad que no es свойственно другим propia de otras культурам. Если вы culturas. Si anhelas la жаждете alegría, el радости, milagro, la чуда, felicidad, счастья, la жизни vida и y la luz, света, то искать это entonces es mejor трудноуловимые buscar вещи estas лучше в cosas таком difíciles de месте, которое alcanzar en un правда lugar знает, que что realmente делает. sepa lo que está Который знает, haciendo. что делает. Музей Por d'Orsay, ejemplo, как вокзал, да, una современный музей estación de современного tren, искусства. eh, la Радость, чудо, felicidad, счастье — это milagro, такое la вот alegría, неуловимое ощущение, una да, sensación неуловимое que no ощущение и podemos тщеславие. Почему captar тщеславие? y una Но vanidad, опять-таки, насколько можно pero говорить esta французы вы, но vanidad вот это тщеславие — это во en la многом mayoría de los casos es lo que то, что идет proviene от, может быть, Людовиков, то, что de идет los от reyes, архитектуры, de la то, что идет cultura, от del carácter национального nacional. характера. Я была Hace недавно на poco he лекции visitado Давида una Радзинского, он conferencia рассказывал de о Наполеоне, Radzinski, потрясающе совершенно рассказывал, как que Наполеон contaba cómo побеждал, как он Napoleón говорил vencía, Жозефине, что это женщина, cómo которая ему hablaba каждый de раз завоевывает, Josefina, как que он necesitaba буквально из кармана conquistar cada доставал vez, конституцию Франции, qué каких éxitos успехов он alcanzó. достиг. Очень интересно рассказывал Radzinski Радзинский, как contó Наполеон стоял cómo на поле Napoleón сражения и se совершенно comportaba durante la непослушный. guerra Говорил: давайте снимем y все no quería, укрытия. И когда no сняли quería все укрытия, esconderse вот он так стоял, скрестив y руки decía на груди и говорил, что que если si пуля una bola quiere captarme, захочет меня поймать, она me меня alcanzará y настигнет bajo la или tierra, под землей, если si я там me спрячусь. То escondo есть allí. вот такой характер Este француза, carácter de победителя, очень ярко vencedor de un высвечивался. И о francés Наполеоне se также mostraba muy bien. рассказывал Эдвард Y Радзинский, Radzinski что también contaba уже que когда después, после острова después de volver a París, Наполеон вернулся в Париж, en algún momento и он Napoleón в какой-то момент вдруг decidió, решил uh, сдаться англичанам, да, то есть такой совершенно decidió непредсказуемый ход ir a был los к ingleses, que англичанам. después Англичане его lo потом llevaron отправили на остров a Святой la Елены, где isla он как Прометей сидел в скале и y создал creó еще otro один mito, миф, escribió написал книгу, libro да, совместно junto со con своими sus генералами, generales приближенными, книга, которая уже con su впоследствии alrededor, принесла que ему después lo hizo популярность. famoso То есть, también. конечно, вот это тщеславие — это не просто Los Франции. Французы — franceses это и también es una репутация, и то reputación настроение революционности, которое, y возможно, начинается que после a lo французской mejor podemos революции, ver después de возможно, la это revolución заложено o está в basado en su характере carácter, французов. pero son Но вот это cosas que трудноуловимые nos вещи, вот cuesta каждое здесь captar. слово, наверное, и радость, и чудо, и Esta счастье, и жизнь, и felicidad, свет, и la тщеславие, luz, они вот y такой es un сгусток nudo французского del портрета, который retrato остается. Еще вот в francés. процессе моей Cuando подготовки я me думала, preparaba la есть ли у Мишеля conferencia, Фуко, yo, у yo французских pensé постструктуралистов, вот это понятие si surface, los да, estructuralistas поверхностный эффект. Мы franceses говорили с вами tienen в esta noción, литературе, в искусстве это очень часто употребляется, que что поверхностные эффекты, efectos они важны в глубине. Вот superficiales эти son поверхностные importantes эффекты — это en la profundidad. мода, одежда, La внешность, moda, которая философии 20 века la luz ей ah, отдается ocupan el первенство. primer Поэтому, lugar. может быть, не Por eso no случайно, es что casualidad вот que это la тщеславие — это vanidad такая внешняя форма, которая очень sea сильно una передает forma какие-то внутренние de superficie вещи также. Вот это высказывание я попыталась, que, история о Наполеоне, привести ah, вот для того, que чтобы citamos попытаться para ver разобраться, lo что que же такое significa un carácter французский francés характер и что y lo que такое significa la felicidad французское francesa. Aquí hay un счастье. Вот retrato опять de Франсуаза Саган. François Sagan. То есть мы понимаем, это Es una такая mujer симпатичная bonita дама, которая вот будет que вести va a себя comportarse немножко como как una colegiala. школьница. Здесь тоже заложено очень много школьница против La colegiala дам 19 contra века, las против damas такой салонной del культуры siglo 19 XIX. века. Вот эта школьница — это La тоже colegiala es такой una voz голос de una persona que человека está вне, fuera может быть, вне del пола, género, вне fuera de la edad, возраста, человека, который
está sin ropa y empieza a decir empieza a decirlo francamente. François Sagan con sus novelas, Un poco de sol en agua fría, es un cantador del existencialismo francés. En sus diferencias de otros países. Otro cita de François Sagan, de Buenos días, tristeza. ¿De qué sirve un vestido si no da ganas a los hombres quitárselo? Tal vez no se pueda comprar la felicidad por el dinero, pero prefiero llorar en un jaguar que en un autobús. También es un cierto nivel social, no es la modernidad, porque esta frase, llorar en un jaguar y no en autobús, es propio al modernismo. Y porque esta comparación de jaguar y autobús es propio a otro tiempo, porque salían libros, películas relacionados con este tema. Es un nudo de su época, de sus expresiones, de su desafío. François Mauriac escribe el fenómeno de Sagan. Todo el mundo quiere que se les considere personas normales, que se les hable normalmente y que no se les haga preguntas sobre si les gustan los fideos y otras tonterías. También caracteriza precisamente no solo a François Sagan, sino al fenómeno de la violación de la regla. El fenómeno de una persona, de una mujer autora que muestra el mundo no de esa manera a la que estamos acostumbrados. Jacques Prévert, reconoceré la felicidad por el sonido que hacen la despedida. Y es una ironía ligera, no es una expresión británica. Reconoceré la felicidad por el sonido que hacen la despedida, porque para la lengua inglesa y para la cultura inglesa a veces no terminamos la frase. Y aquí hay una ironía oculta, pero se forma no de la manera inglesa, por el sonido que hacen la despedida. Es una manera muy francesa. También cita a Sagan y hace caso a Leonardo Cohen, y podemos escuchar una obra solo para tener un humor como que es propio para François Sagan, como cree Viv Groskop. The birds they sang at the break of day. Y avanzamos. También François Sagan y otra cita más. Si tuviera que empezar de nuevo, comenzaría sin algunos accidentes menores, sin accidentes de coches, sin hospitalizaciones, rupturas amorosas, pero no estoy renunciando a nada de eso. También es como un molde de la vida, de altas y de bajas, con catástrofes globales, hospitalización, accidentes de coches, rupturas amorosas, la época de los años 70, 80, es una explosión de diferentes revoluciones en Europa y esta apertura es propia para la cultura francesa y para François Sagan.
un poco de texto. Después veremos que es una historia con 4 personajes principales. Hay un padre de la familia, una familia pequeña, pero hay un hombre que tiene una hija y aparece una amiga. Françoise Sagan no tiene madre en la familia, pero también aparece una dama, Ana, y el protagonista quiere casarse con ella, pero a la hija no le gusta tanto que habla con la ex amiga del padre para que influye y muere en un catástrofe de coches. Y Sagan cuenta esta pesadilla, un poco de texto para sentir cómo suena. De despedida, Cyril me ofreció enseñarme a conducir un velero. Volví a la cena absorta en mis pensamientos de él y casi no participé en la conversación. Apenas me di cuenta de que mi padre estaba preocupado por algo. Después de la cena, como siempre por la noche, nos sentamos en las bombonas en la terraza de la casa. El cielo estaba lleno de estrellas. Y un poco de París. He preparado estas fotos. ¿Qué podemos decir sobre este texto? El texto es muy musical y crea este humo de sensación y existencia. Es lo que hemos dicho sobre existencialistas. Cómo vivimos define nuestra personalidad. Y aquí la expresión de Françoise Sagan alcance este nivel. Los miraba con la vaga esperanza de que antes del plazo comenzarían a caer surcando el cielo, pero todavía era solo el 10 de julio y las estrellas estaban móviles. En la terraza cubierta de grava cantaban cigarras, probablemente muchos miles de cigarras. Hacían ese extraño sonido durante toda la noche. Es un paisaje sin romanticismo imaginado. Es una narración tierna. El calor, la luz, crea una tensión, la luz del amor que se ve tras esta existencia. Una vez me explicaron que solo estaban frotando sus elitras una contra la otra, pero me gustaba más pensar que esta canción tan espontánea como los gritos primaverales de los gatos nacía en su garganta. Nos alegrábamos. Solo los pequeños granos de arena que se amontonaron debajo de mi blusa me impedían acceder a un dulce sueño. Luego el padre tosió y se enderezó en una tumbona. Tenemos invitados, dijo. No hay ninguna escenas amorosas y podemos sentir estos granos de arena. Es por lo que son famosas las películas francesas. Hay algunas historias inestables de la vida y están en esta tentativa de captar un momento. La película francesa, el cine francés, cine psicológico. Ya vemos esta tensión en esta escena porque cuando el padre tenga ganas de casarse con la mujer a la que ama, se organizará accidente de coche. Y aquí esta blusa con los granos de arena cree una sensación mística de esperanza
y es narrativo y no tiene que ver nada que ver con la trama. Y la imprudencia juvenil solo en la época después de la guerra empieza a ser interesante. Y a esta juventud va a preferir François Sagan. No hay negro, ni hay blanco. Es lo que rompe los estereotipos de la pintura y del arte. Hay personajes, Raymond, Cécile, su amiga Elsa y Ana. Y Cécile con Elsa organizan una catástrofe. Cree esta tragedia, lo que hace una persona, los sentimientos y la pasión. Después, Rostov habla de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, un autor que es muy famoso en Europa, con su tiempo, con su flujo de tiempo. Alguna vez me han dicho que es un término de Henry James. Claro, había una teoría en el aire, es la época del modernismo, cuando se decía que un tiempo no es lineal, sino esférico, que hay muchos flujos. Hemos hablado que hay un corte vertical, según Schritt-Delors, que hay un tiempo lineal, pero hay una contraposición de lineal esférico o de un punto concreto que está relacionado y con el futuro y con el presente. Y un recuerdo, por ejemplo, para Nabokov es toda la vida, un recuerdo domina a un hombre y hay un tema de la niñez. Un escritor aún recuerda a sí mismo aún antes del nacimiento. Llega no solo un recuerdo de su vida, sino de lo que había sido antes del nacimiento. Y para el modernismo es propio este tema. Y para Marcel Proust. Voy a chequear si estoy aquí o no. En algún momento he pensado que había problemas. Y aquí se puede ver una foto de Marcel Proust con su flujo de conciencia. Por eso me gustaría muchísimo que escuchéis cómo cuenta el texto. Es más fácil escuchar cómo escribe. La descripción en esta historia es una lengua mágica en busca del tiempo perdido. La verdadera alegría de la vida radica en los momentos en que nos olvidamos de nosotros mismos y nos transportamos involuntariamente a otro momento y lugar. Este es el maravilloso enfoque de los viajes en el tiempo que hacemos sin siquiera querer hacerlo. Otra vez me gustaría interrumpirme. Alguna vez cuando yo hacía un evento y Krasnikov, un científico, decía que había unos agujeros en la existencia, pero la idea es que hay argumentos
que dicen que de verdad se puede moverse en el tiempo y que hay nudos en el espacio y en el tiempo. En este tema están basadas muchas películas, literatura, la música del siglo XX. La idea del tiempo impresiona muchísimo. Junto con su desarrollo positivo, siempre hay una reinterpretación crítica de ellos, es decir, junto con los pros, por regla general, tienen contra significativo, contra la ambigüedad de los simbolistas, contra la idolatría de Reskin, contra el método crítico literario de Sandberg. Groskop piensa de lo que es Proust. Simbolistas para Francia es Baudelaire, Rimbaud, pero los simbolistas quieren ver el núcleo de la palabra, pero Marcel Proust está en contra de esto. Tendrá la narración más ligera. Idolatría de Ruskin, os muestro Oscar Wilde basó sus teorías en la obra de John Ruskin, La alegría para siempre y su precio de mercado o la economía política del arte. Las conferencias dadas en Manchester en 1857. El siglo XIX, el siglo de Darwin, de Oscar Wilde, que basa sus ideas en John Ruskin y en Peter, sus ídolos de Cambridge y de Oxford, que dicen hasta qué punto el arte es más fuerte que la vida, la idea de la vida, y está en contra de la idolatría de Ruskin. Marcel Proust es aún más delicado en sus obras. Marcel Proust y la siguiente obra que describe Vive Groskop, Gégé Colette, libro sobre las cortesanas. Y aquí podemos decir que este libro no fue tan popular como los otros, pero también añade algunos matices a la literatura francesa. Bajo este techo negro de hollín, Gaston Lassalle fue recibido por mujeres que no le exigían collares de perlas, ni solitarios, chinchillas, y supieron dar un tono respetable a la conversación sobre los temas más escandalosos y prohibidos. Un poco de París para nuestros recuerdos. El siglo XIX, el siglo XX, Gran Ópera. De una parte, no está muy claro, y de otra parte, la guerra de 1812. Otra obra de que habla Vive Groskop son Los Miserables de Víctor Hugo. Nadie puede ser verdaderamente feliz mientras otros sufren. Con Víctor Hugo tenemos una historia relacionada con detectives e investigaciones, porque se interesa por la vida de la gente. Aparece un personaje, Javert, y Jean Valjean, que es un delincuente y que se ha arrepentido.
al mismo momento. Podemos ver en Los Miserables que un delincuente puede ser una persona que se ha arrepentido. No se puede existir solo blanco y negro. Y también un poco de texto. En realidad, Javert se convierte en el personaje más simbólico. Es un tonto arrogante que no ve que cada medalla tiene dos lados. Que uno puede tener razón desde el punto de vista de la ley, pero permanecer equivocado desde el punto de vista de la moralidad. Es el antípodo de la revolución, la compasión y el progreso. Es un anuncio francés. ¿Qué valores tenemos? La revolución. Mis colegas dicen que en Britania hay el complejo de imperia y en Francia el complejo de la revolución. La compasión, claro, y el progreso. Y al mismo tiempo vemos esta comparación de cómo, hasta qué punto es tonta la policía porque opta para la ley, opta por la ley. Pero no podemos dividirlo en negro y blanco. Y también podemos escuchar Perarro, que está ya en Londres, fragmento de Los Miserables de Víctor Hugo. Después, un libro que a mí me gusta mucho, Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos. Es famoso en sus adaptaciones, pero es una traducción de las cortesanas, pero como Tres mosqueteros o La reina Margot fue escrito con mucha ligeridad, porque está marquesa de Merteuil y hay vizconde de Valmont y hacen un pacto que quieren seducir a las chicas. Es un tema del vampirismo. Ya hemos hablado en entrevista con un vampiro y Banderos actúa, es un vampiro medieval que solo puede matar a las ratas. Y también hay un vampiro de renacimiento que disfruta de la seducción, el retrato de renacimiento. Hablan del príncipe Charles, dicen que es una persona de la época del Renacimiento. Por eso el vizconde de Valmont es representante de ese tiempo. Las amistades peligrosas escribe que es una novela maravillosa, lúdica y pausada. Este efecto se logra precisamente gracias a la forma epistolar. Y el enfoque principal del libro es engañar a nosotros, los lectores, para que queramos estar en un lugar de estos dos perdedores seductores, y me recuerda el mito del frenchismo, que simboliza el escape de un mundo aparentemente menos encadenado y más interesante. No podemos compararlo con la moralidad de Dostoyevsky,
Pero la historia más importante es que después de verdad se enamora de una de estas chicas y no necesita más a Marquesa. Según el contrato, tienen que contarse uno al otro sobre sus victorias. Sin embargo, puede existir un amor verdadero. Y entonces no es una victoria ya. Tenemos unas adaptaciones famosas con John Malkovich, Michelle Pfeiffer. Vemos estas relaciones, un vicio en una especificidad. Y en un cambio del siglo XIX. Esta es la chica de la que de verdad se enamora Valmont. Y el amor destruye los planes viciosos que habían construido antes. Hay una versión más moderna. Podéis ver las fotografías de las amistades peligrosas, los juegos peligrosos. Que se hizo muy popular. Los actores son muy jóvenes y recrean las amistades peligrosas en una nueva estética, con nuevos matices. También Viv Groskop habla de la historia del Caballero de Grillo y de Manon Lescaut, pero sin embargo me gustaría contaros, es una narración. Si hablamos de la historia, el amor de la cortesana significa no decir nada. Podemos ver orgulloso y satisfecho que es más rico pagador parecido entre los tesoros que ha acumulado. Las riquezas deben ser contadas con los medios de que dispones para satisfacer sus deseos. Y yo no tenía un solo deseo no cumplido. Este deseo, mi propio deseo. Y aún tenemos una traductora muy buena que ha traducido, y lo que tiene en su mejilla también se le escribe. Incluso nuestro futuro no me confundía, estaba casi seguro de que mi padre no se negaría a proporcionarme los medios suficientes para una vida cómoda en París, ya que a los 20 años había asumido el derecho de heredar parte de la fortuna materna. Seguimos. No le ocultaba a Manon que mi capital en efectivo se limitaba a $100. Eso fue suficiente para esperar tranquilamente un futuro mejor que no debería haberme pasado por el derecho de mi nacimiento, por la suerte en el juego. Es que aquí hay un momento muy importante. En el siglo XVIII-XIX, era muy difícil vivir en los capitales. París, que nos parece una vida maravillosa, una ciudad maravillosa, no es una ciudad maravillosa para una persona que vive allí. Y nos cuesta caber en una sociedad francesa, porque hay un sistema muy estricto y una jerarquía muy estricta. Y la belleza de Manon Lescaut
añade a este retrato de la vida complicada en París, pero a veces entendemos que es imposible vivir. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Lo más interesante es que Madame Bovary, la protagonista que soñaba con un vestido grande y un amor grande, se compara con Ana Karenina y no, no está bien para Madame Bovary. La verdadera felicidad a veces implica mucha hipocresía. O lo que vale la pena temer a las personas que te abandonan dejando una nota en la canasta de albaricoques. Cuando deja una nota en la canasta, claro, no vemos la profundidad de este sufrimiento. Sobre Karenina escribe Nabokov hasta qué punto está llena. Y es una belleza y felicidad de otro tipo. En la cultura, este efecto de superficie lo podemos ver muy bien. Nabokov escribe, es un carácter profundo, lleno de un sentido moral centrado y serio. Todo en ello es significativo y profundo, incluido su amor. No puede llevar una doble vida. Su personalidad verdadera y apasionada no permite el engaño y el misterio. No se parece en nada a Emma Bovary. Este tema de marido-amante aparece un triángulo amoroso. Hay otro concepto en Madame Bovary. Flaubert recrea esta sensación de felicidad que Nabokov define que no es suficiente. Bellamy de Guy de Maupassant. Pip Groskopf habla de este Don Juan. La historia contada por Bellamy me cautiva, ya que claramente deberíamos considerar el ascenso de Georges Duroy en la escala social como vicioso y amoral, pero se describe de tal manera que pronto ya admiras al personaje y sueñas con estar en su lugar. No es propio para la literatura rusa. No podemos inspirarnos por una persona viciosa, una persona que alcanza el éxito entre las mujeres. Alfonso de Bellamy, querido amigo, se convierte en una persona en cuyo lugar queremos estar por alguna razón. O, por ejemplo, Viv Groskopf habla de Rojo y Negro de Stendhal, como lo describe a Julien Sorel. Julien Sorel es un personaje que tiene que ver con la iglesia, porque aquí vemos rojo y negro, es la pertenencia a diferentes temas relacionados con la iglesia. ¿Y cómo lo describe? A diferencia de Jean Valjean, Julien Sorel tiene la capacidad de engañar al sistema sin ocultar demasiado quién es realmente. Engaña al sistema. Y tiene una conciencia. Julien Sorel quiere seguir adelante, sueña con Napoleón y las oportunidades que antes se podía encontrar en su ejército. En Rusia, Napoleón inspiraba a la gente. En algún momento os he contado de Radzinski, y los historiadores investigan el fenómeno de Napoleón
de un personaje muy fuerte, una personalidad muy fuerte. Es una seguridad en la victoria, seguridad, fuerza en su fuerza que hace a muchas personas creer. Entonces, de Napoleón es real. Podemos ver que los protagonistas sueñan con Napoleón y quieren parecerse a él. Para un personaje antiguo, en su retrato francés no hay ninguna cosas que puedan pararlo. Honoré de Balzac, un clásico francés, por ejemplo, la prima Bette, es otra historia, los vicios de la sociedad, cómo mostrarlos. En algún momento hemos hablado de que se puede poner a Balzac a los detectives, a la prosa detectivesca, porque el detective es la búsqueda de lo que hay de vicioso en la sociedad. Y aparece una personaje, la prima Bette, es una villana vil, vengativa, mezquina, pero al mismo tiempo es genial. Bette quiere venganza porque está obsesionada con su prima. Adeline es más bella y encantadora que ella. La historia de la venganza ardiente y Bette es comparada con Iago del Otello de Shakespeare. Esta idea de venganza, de celos, ¿por qué Iago de Shakespeare? Claro que Otello es una pieza muy fuerte sobre la pasión de una persona que influye en la cultura, influye porque es una pieza muy fuerte, y la prima Bette con su pasión, con su obsesión, esta idea de venganza ardiente está mostrada llamativamente y por esto Viv-Groskop elige esta obra para poder contarnos sobre uno de los ángulos de la literatura de Francia. Y nos acercamos a una obra muy importante. Viv-Groskop termina la historia de la felicidad francesa, termina con esta obra. Albert Camus, el extranjero, el existencialismo es muy propio para el arte. Entonces, no hay nada que pueda definir nuestra vida. Y esta idea de libertad es la idea que está expresada en Francia y empieza en el siglo XIX y después se desarrolla la libertad individual y la elección individual, y el personaje principal se encuentra en la cárcel, Marceau, y es la quinta esencia, porque cuando lo juzgan, que el jurado está muy impresionado porque Marceau no lloró en el funeral de su madre. Es decir, que un personaje es muy de corazón dura e indigno de vivir. Pero la idea principal es decir que no es así, que no es
que no puede ser, no puede tener una pena de muerte. Y a pesar de todas las reglas, la religión, si te comportas de manera no estándar, te pueden matar. Es un libro muy llamativo que postula reglas totalmente diferentes. Y otro libro sobre la historia de Abraham e Isaac, porque en algún momento Abraham quiere matar a su hijo, pero en fin, el Dios lo para. Es un ejemplo de hasta qué punto puede ser fuerte la fe. ¿Y qué significa el miedo? El miedo, tememos algo porque tememos a ser cautivados. Tememos un castigo. Y el temblor es otra cosa. Claro, lo que podemos ver en el libro de Viv Groskop en cuanto a 12 secretos de la felicidad francesa es una vista multiespectral que significa Francia desde el punto de vista de una inglesa, una historia contada con mucho amor. No siempre es muy profunda por su filosofía, porque en muchos aspectos hay muchos efectos superficiales y es popularizada, porque es muy fácil de leerlo y si no descubre todos los secretos, sin embargo nos descubre algunas cosas que son bastante interesantes. Las conclusiones que hace Viv Groskop para volver a leer algunas obras, y a vosotros os recomiendo volver a leer las obras y pensar que expresan en cuanto a la literatura francesa. Esta historia la tengo hoy